न्यायालयर निर्देश क्रमे कटक महानगर निगम पक्षर सहरर समस्त छोट बड़ नाल को वर्षा दिन आसवा पूर्व सफा करायाउछि। बड़ नालर सफाई कार्य एबे करायाउछि। मातृभवन निकटर नुआ बजार छक पर्यंत एही बड़ नालर सफाई कार्य शिशु श्रमिक नियोजित हेबा श्रमिक माने सुरक्षा पोशाक परिधान न करी नालरू पंक उद्धार कार्य करने संपर्क में विभिन्न गणमाध्यम खबर प्रकाशित होइथिला। एही खबर मिथ्या उद्देश्य प्रणोदित बोली 53 नंबर वार्ड कॉर्पोरेटर अरमित जेना स्पष्टीकरण रखिछन्ति। 53 नंबर वार्ड कार्यालय परिसर में आज कॉर्पोरेटर अरमित जेना के द्वारा एक सांबादिक सम्मेलन आयोजन करा जाई बड़ नालरू पंक उद्धार कार्यक्रम चलीथिबा बेले केतक गणमाध्यम एही कार्य संपर्क में अपप्रचार कर स्पष्टीकरण रखुंट कॉर्पोरेटर समेत पूजा कमिटी और वरिष्ठ मुरबी वृत्त। बड़ नालर हेउथिबा पंक उद्धार कार्य ठीक ठाक चली। दीर्घ वर्षे हेब पंक उद्धार कार्य हेउनथिला। केवल दल काढ़ी दे कार्य शेष करी ठिकादार चुपचाप बसी जाउथिले। फल वर्षा दिन में बड़ नालरू वर्षा जल निष्कासन होई न पारी 53 नंबर वार्ड जलमग्न हेउथिला। ए वर्ष उच्च न्यायालय निर्देशक में सीएमसी जरिया वर्षा दिन पूर्व समस्त छोट बड़ नाल सफाई कार्य आरंभ होइथिबा बेले मातृभवन निकटर नुआ बजार छक पर्यंत बड़ नाल मध्य पंक उद्धार कार्य चालू रही। कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 53 काहे प्रेसमेंट एक्चुअली प्रेसमेंट एथि रखाई जेहेतु आगु को मनसून आसी जाउछि वर्षा आगमन आसी जीवो तेणु उच्च न्यायालय एवं माननीय मुख्यमंत्री निर्देश क्रमे जलबंदी कटक सहर जलबंदी अवस्था किपरि न हेबो वाटर लगिंग न हेबो कोठारे कटक सीएमसी तरफ निर्देश दिया जाए जे प्रत्येक ड्रेन छोट नाला आरंभ कर बड़ नाला पर्यंत आपंकर बस ट्रेन हो MS11 हो MS22 हो जिते गुड़े नाल अच्छी जिभली भाव पंक उद्धार ठीक ढंग कर जो जलाशय जल बंदी जमी कौटी नब तेणु सरकार तरफ पदक्षेप निमर मोर कल्याण नगर अंतर्भुक्त आपणकर मातृभुवन ठारू नवबजार पर्यंत दीर्घ वर्ष है पंक उद्धार कार्यक्रम होते सीएमएस तरफ पंक उद्धार कार्य ठीक ढंग चली जो दीर्घ 10-15 वर्ष जी पंक उद्धार होता 6 फुट 5 फुट 6 फुट पंक रही जाता तेणु वाटर लेवलटा सब बढ़ी रोला जेहेतु आमर 53 नंबर वार्ड 52 नंबर गोटे वार्ड हूँ पानी निष्कासन ठीक ढंग से हो पार तेणु वाटर लगिंग होगापर ये विपद संकुल अवस्था प्रति वर्ष होता जोटा कि ए वर्ष आम फिल करुचे वर्ष जेहेतु पंक उद्धार कार्य ठीक ढंग से चली वर्ष आउ वाटर लगिंगटा हम यहाँ गोटे एक्चुअली मुझे से कथा कहूँ इंटेंशनाली कौन उन्नयनमूलक कार्य आम कला बेलू जेकोसी वार्ड डेवलपमेंट कम कला बेलू प्रति थर किसी ना कि अब्स्टाकल आसूँ जोटा कि आमको उन्नयनमूलक कार्य कर बाधा सृष्टि होती तेणु आपण माध्यम कहूँ चाहूँगी जो जिनसा तार सत्य जिनसा से आप जो सोशल मीडिया आसूसी खबर आसूसी अनुरोध करुँ सत्य जिनसा को प्रकाशित क्लारिफाई आगुरी मोर किसी वार्ड कहूँ टोटाली कहूँ आपको आगुरी किसी डेवलपमेंट काम सब भूल मेसेज आपंकर आसाला किसी पेपर आसाला सोशल मीडिया आसाला से विषय में आम ठीक अच्छी आम अवगत भी कर धरिकी किसी माने स्पष्टीकरण रखी नथिलु बारंबार जेकोसी आम डेवलपमेंट काम बाउंड तेबन कराउछे बारंबार गोटे जिनस आमको गोटे सब किसी पेपर न्यूज आसूची ये खराब हो जाए अमुक होगा से अमुक होगा विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य तेणु आम बहुत दुखित ये गोटे आपको अनुरोध कर गोटे सत्य जिनसा को सहीटा तो आगे मुझे कहबी ना मुझे गोटे जिन आप माध्यम जी भी बाहर कर अनुरोध कर सत्य जिनसा को करते सत्य जांच को अनुरोध सत्य परिप्रकाश पंक उद्धार गोटे आप कटक सहर सबुआड़े आप गोटे जेन मतपुर मिसी आमर 1.5 किलोमीटर से धरिक आम मातृभुवन ठार नुआ बजार चौक जाए 1 पॉइंट से रही सी भी अलरेडी कम सैला 51 नंबर जी अच्छा सी भी अलरेडी 70% कम सैला आप पटा कोल कहतु खाननगर कहतु बंडरपुर आप विद्याधरपुर सबुआड़े कार्यक्रम चलती यही 53 नंबर खाली बारंबार पेपर बाहर यही मातृभवन ठार नुआ बजार पर्यंत असुरक्षित शिशु श्रमिक असुरक्षित से माने सेफ्टी किट दि जाए ना अलग जिते गोटे कार्यक्रम अच्छी ठीक ढंग से चलुची आमर ये कौन ठीक ढंग से चलना कौटा यहाँ तो
ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣ କଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ? ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବାରମ୍ବାର ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆଇନ ଆସିଲେ ନବୁ। ବିପିନ ବଳ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ବାସିନ୍ଦା। ଆଉ ଆମର ଏଇ ପ୍ରେସ ମିଟ ଯୋଉ ଡକା ହେଇଛି ଯୋଉ ନାଳ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ନାଳ ଯୋଉ ସଫା ଚାଲିଛି ସେଇ ସଫା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଛି ଯେ ଏମିତି ଆଦରେ ଠିକ ଠାକ କାମ ହଉନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ମତାମତ ହେଲା କାମରେ ସେମିତି କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ନାହିଁ, କାମ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା ଭୁଲ ବାହାରି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ସେ ଜଣ ଲୋକ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଏମିତି ବାହାର କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ୱାର୍ଡର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଏଇ କାମ ଯୋଉ ଚାଲିଛି ସେ କାମରେ ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇକିରି ସମସ୍ତେ ଯାଇକିରି ସେ କାମ ତଦାରଖ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ବି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠିକ ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ରଜନୀକାନ୍ତ ପରିଜା, ମୁଁ ହେଉଛି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କଲ୍ୟାଣ କେନ୍ଦ୍ର ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ଆମ ଘର ହେଉଛି ତୁଲାଦେଇ ରୋଡରେ ମୋ ଘର। ନାଇଁ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ କି ଆମର ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ କର୍ପୋରେଟ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ କାମ ମଧ୍ୟ ସିଏମସି ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁ ଯେ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଏତେ ଦୂର ସମାଧାନ ହେଇପାରିନଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆମର ସେ ତୁଲାଦେଇ ରୋଡ ସେଠି ଏତିକି ପାଣି ହେଇଯିବ ସେବେଳେ ଲୋକମାନେ ବର୍ଷା ଦିନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଦିଟା ପମ୍ପ ପକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ପୋରେଟ ଫୋନ କଲେ କର୍ପୋରେଟ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ, ଲୋକ ପାଣି ବନ୍ଦୀ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ମେଡିକାଲକୁ ପେସେଣ୍ଟ ମାନେ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ଏ କଲ୍ୟାଣନଗରରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଆମର ବିନୟ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ କଲ୍ୟାଣନଗରରେ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ପାଣି ହଉଥିଲା ମାନେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଥିଲା, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ଆସିବା ପାଇଁ ତା ଭିତରେ ପଡ଼ିକି ମୋତେ ବହୁତ ଲୋକ ଖଞ୍ଜା ଖବର ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା ମୁଁ କହିବି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଭାରି ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଯୋଉ ନୂଆ ଯୋଉ କର୍ପୋରେଟର ହେଇଛନ୍ତି ଯୁବ କର୍ପୋରେଟର ଅରବିନ୍ଦ ଜେନା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ସିଏମସିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାସ୍ତାଘାଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ତେ ରାତି ବିକାଳି ରାତିରେ ମାନେ ଗୋଟେ ମଟର ମଧ୍ୟ ରାତି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ମାନେ କୋଉଠି ପାଣି ବ୍ଲକେଜ ହେଇଯାଇଛି ରାତି 12ଟା ଆଉ 1ଟା ହଉ ସେ ତାଙ୍କର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ମାନେ ଯାହା ଯେମିତି କରି ମଟର କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତି ଯୋଉଠି ଆଣିକି ପକେଇ ଲୋକ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ କଥାଟି କର୍ପୋରେଟର କହୁଥିଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କାମ ଯେତିକି ହଉଛି ତାକୁ ଆପଣ ମାନେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁ, ତାକୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରୁ, ତାକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ଏନକରେଜ କରୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆହୁରି ବେଶୀ କାମ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସବୁ କଥାରେ ଆମେ ତାର ଭୁଲ ବାଟଟା ବାହାର କରିବା, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିବ, ସବୁ କାମ ଯେ 100% ଠିକ ହବ ସେ କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସୁଧାରିକିରି ଅନେକ କାମ କରିବା। ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟାକୁ ଆଖିରେ ରଖି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷଟାକୁ କେତେ ଅନ୍ଦାଜ ନ କରି ଏବଂ ତାକୁ ମିଡିଆ ହାଇଲାଇଟ କରି ବଡ଼ ବଡ଼ ସବୁ କଥା ତ ବାହାରି ଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ଦ୍ୱାରା ଭଲ କାମ 90% ଭଲ କାମ କଲେ 10% କୋଉଠି କ'ଣ ରହିଗଲା ପଇସା ରହିଯାଉ, ସେ 10% ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବା, 90%ଟାକୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବାନି, ଏଇଟା ଆଗ ଠିକ ରହେ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସତ୍ୟର ସମାଚାର ଆପଣ ନିଜେ ବୁଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର ମତାମତ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋ କଥାଟି ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହାଇଲାଇଟ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିନୟ କୁମାର ଦାସ, ମୁଁ ଅନ୍ଦରପୁର ନିକୋଲନ୍ଦ ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ଅନ୍ଦରପୁର ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି। ମୋର ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ କହିବା କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ ଡକାଯାଇଛି, ବଡ଼ନାଳୀର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେ କେବଳ କଲକତି ଦଳ ଉଦ୍ଧାର ହେଉଥିଲା, ବଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ପାଣି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଜମି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ଯାହା ପରିଜାକୁ କହିଲେ ଏଇ ଅନ୍ଦରପୁର ନିଉ କଲୋନୀ ତଥା ସୀମା ଲେନ୍ ଭିତରେ ଆଣ୍ଠିଏ ପାଣି ଭିତରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଘର ଭିତରେ, ପାହାଚରେ ପାଣି ଓଦା ହେଲା ପରେ ଘର ଭିତରେ ପଶିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେବେଠାରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ବଡ଼ନାଳୀରୁ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଛି, ସେବେଠାରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବଧୁବାଟା ସେ ପୋଲ 6 ତାଲା କୋଠା ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟ କଲୋନୀ ଛକ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆସିପାରୁନଥିଲେ। ଯାହା କହିଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ବକ୍ତା ବନ୍ଧୁ ପରିଜାବୁ ଯେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଉଥିଲା, ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯାହା ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ, ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଠିକ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ
এইଭଳି ଲେଖା ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳ୍ପିତ। ମୋ ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପାଣି ବିଷୟରେ ବାହାରିଛି ବା ନାଳ ବିଷୟରେ ବାହାରିଛି ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। କାରଣ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ବିଜାସପନ ଛକ ଆଗରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ସାମ୍ନାରେ ବଡ଼ ନାଳି ଗୋଟେ ଯାଇଛି, ନାଳିରେ ଦେଇ ପଡ଼ିଛି ସବ୍ ନାଳି ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଟୋଟାଲ ଅବରୋଧ ହେଇଯାଇଥିଲା, ପାଣି ପାସ୍ କରି ପାରୁନଥିଲା, ଲୋକବାକ ପାହାଚ କରି ଘର ଦ୍ୱାର କରି ମାନେ ପାଣିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉନଥିଲେ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଯେ କର୍ପୋରେଟର ମହୋଦୟ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଲିୟର କରି ପାହାଚ ଫାଚ ଭାଙ୍ଗି ବଢ଼ିଆ ନାଳ ଗୋଟା କଲେ ଯୋଉଟା ପାଣି ଯାଇ ବଡ଼ ନାଳି ଭିତରେ ପଡ଼ିପାରିବ, ତେଣୁ ପାଣି ଆଉ ଜମିବନି ରାସ୍ତାରେ। ଏବଂ ରାସ୍ତାଘାଟର ଅବସ୍ଥା ବି ଅତି ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ଥିଲା। ବ୍ୟବହାର ଭଲ ପକେଇ କାମ ଆପଣ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ନାଗେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଡୋଲାଦେଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ରାସ୍ତାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଅଦରପୁର ଗ୍ରାମ ଭିତରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ରାସ୍ତା କ୍ଲିୟର। ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କୋଉଠି ଅଟକିବାର ନାହିଁ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାପରେ ବି ଏଭଳି ଯୋଉ ଲେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କେମିତି ଲେଖିକିନା ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଜଣେ ପୁରାତନ ବାସିନ୍ଦା। ଏ ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡକାଇଛି ତା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଏ ଯୋଉ ବଡ଼ ନଳାଟି ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେତିକ ୱେଷ୍ଟେଜ ପାଣି 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରୁ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଦେଇକିନା ସେଇଟା ଯାଇକିନା ମୁଖ୍ୟ ନଳାରେ ପଡ଼େ। ମୋର ବିଗତ 50 ବର୍ଷର ଅନୁଭୂତି ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଉ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ହୁଏ, ଏତେ ପାଣି ହୁଏ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ। ସବୁବେଳେ ବୋଧେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ମାନଙ୍କରେ କି ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ମଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ଯେ 53 ନମ୍ବର 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ବିଷୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କର୍ପୋରେଟର ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଭାଇ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ 52 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜେନା, ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସେ ସମସ୍ୟା ଆଉ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ପାଣି ଯାଇକିନା ଯୋଉ ବଡ଼ ଡ୍ରେନରେ ପଡୁଥିଲା ତାକୁ ତାର ଯୋଉ ପଙ୍କୋଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଇଟାକୁ ଯଦି କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଯାହା ବି ଟିକେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା ସେଇଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ବୋଲି ତା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଥିଲା। ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଖ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଗଲା ଯେ ସେ ଯୋଉ ବଡ଼ ନଳାଟି ଯୋଉ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ସିଏମସିର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଏଥିରେ ସବୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିୟମ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଅବଗତ। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ହୁଏତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବା କଥା। କିନ୍ତୁ କିଛି ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିମ୍ବା ପ୍ରିଣ୍ଟ ମିଡିଆ ପାଖକୁ ହଉ, ସେଇ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପରେ କିଛି ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ ହେଇଛି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି। ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେବାର କାରଣ ହଉଛି 52 ନମ୍ବର 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କର୍ପୋରେଟର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଉଦ୍ୟମ କରିକିନା ବହୁତ ଉନ୍ନତିପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ତା ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ବି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଏ, ତା ଭିତରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ କାମଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଯୋଉ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ 52 ଆଉ 53 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ବାସିନ୍ଦାବାସୀ ବହୁତ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କହିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଯୋଉଟା ଇଏ ହେଇଛି ମିଡିଆ ମାନଙ୍କରେ ବାହାରିଛି, ସେଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଏଥିପାଇଁ ବାଧିଛି ଯେ ଆଗରୁ ଆମେ ହୁଏତ ହେଇଥିଲେ ଏଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଆମେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏବେ ହୃଦବୋଧ ହୋଇଛି ଯେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟର ମିଶିକିନା ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆମର ୱାର୍ଡକୁ ନିନ୍ଦିତ କରିବା ଗୋଟେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବିନମ୍ର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଆପଣ ସତ୍ୟାସତ୍ୟକୁ ଦେଖି ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଅଛି ଆପଣମାନେ ନଜରକୁ ଆଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯଦି କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କର୍ପୋରେଟର ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି। କଟକରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିନେତ୍ର ନ୍ୟୁଜ।